ओम शांति 2 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानकर वास्तविक संस्कार अर्थात अनादि संस्कार पवित्रता अटे। तुमे माने रावणर संगदोषरे पड़ी पतित होई जाइछ। एबे पुणी तुमको पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबाकू पड़िबो। तुम मानकर वास्तविक संस्कार अर्थात अनादि संस्कार पवित्रता अटे। तुमे माने रावणर संगदोषरे पड़ी पतित होई जाइछ। एबे पुणी तुमको पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक हेबाकू पड़िबो। प्रश्न अशांतिर कारण एवं एहार निवारणर उपाय कौन? अशांतिर कारण एवं एहार निवारणर उपाय कौन? उत्तर अशांतिर कारण हेला अपवित्रता। एबे तुमे माने भगवान बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा कर जे आमे निजे पवित्र होई पवित्र दुनियार स्थापना करिबु। निजर दृष्टि को पवित्र करिबु। अपराधी अर्थात विकारी हेबु नाही। तेबे जाई अशांति दूर होई परिबो। तुमे शांति स्थापना कार्य निमित्त होइथिबा पिला माने केबे हेले अशांति सृष्टि करि परिबो नाही। तुमको शांत होई रहिबाकू हेबो। मायार गोलाम हेबा उचित नुहे। ओम शांति। बाबा बसी पिला मानकू बुझाउछंती जे गीतार भगवान गीता सुनाउछंती। थरे मात्र सुनाई पुणी चाली जीवे। एबे तुमे माने गीतार भगवान कठारु सेही गीता ज्ञान शुणुछ एवं राजयोग मध्य शिखुछ। लोक माने तो लेखा होइथिबा गीता को पढ़ी कंठस्थ करी मनुष्य मानकु सुनाई थांती। जदि सीए शरीर छाड़ी देबे तेबे आउ थरे पिला होई जन्म नेबे तेबे तो आउ सुनाई पारिबे नाही। एबे बाबा तुमको गीता सुनाउछंती जे पर्यंत तुमे माने राजत्व को प्राप्त न करिछ। लौकिक शिक्षक मध्य पाठ पढ़ाई थांती। जेते बेल पर्यंत पाठ पढ़ा न सरिछि पढ़ाई चली थांती। पाठ पढ़ा शेष होई गले रोजगार करिबारे लागि जांती। शिक्षकंक पाखरे पाठ पढ़ी रोजगार करी बुढ़ा होई शरीर छाड़ी पुणी आउ गोटे शरीर नहीं थांती। तेबे लोक माने जेउ गीता सुनाउछंती एहा द्वारा कौन प्राप्ति हेउछि एकथा तो केही जानी नाहंती। गीता सुनाई पुणी पर जन्मरे छोट पिला होई जन्म हेले आउ तो सुनाई पारिबे नाही। जेते बेले बड़ होई वयस्क हेबे गीता पाठी हेबे तेबे जाई सुनाई पारिबे। एठारे तो बाबा थरे मात्र शांति धामरु आसी पाठ पढ़ाई पुणी चली जाउछंती। बाबा कहउछंती मु तुमको राजयोग सिखाई पुणी निज घर को चली जाउछि। जेउ मानकु मु पाठ पढ़ाउछि सेमाने आसी निजर प्रारब्ध भोग करूछंती। निजर रोजगार करी पुरुषार्थर क्रमानुसारे धारण करी पुणी चली जाउछंती कुआडे नुआ दुनिया को। एही पाठ पढ़ा नुआ दुनिया पाई उद्दिष्ट। मनुष्य माने तो एकथा जानी नाहंती जे पुरुणा दुनिया विनाश होई पुणी नुआ स्थापन हेबो। तुमे माने जानिछ आमे नुआ दुनिया पाई राजयोग शिखुछु। पुणी ना एही पुरुणा दुनिया रहिबो ना पुरुणा शरीर रहिबो। आत्मा तो अविनाशी अटे। आत्मा माने पवित्र होई पुणी पवित्र दुनिया को जीवे। नुआ दुनिया थिला जेउठारे देवी देवता मानकर राज्य थिला जहाको स्वर्ग बोली कुहा जाउछि। नुआ दुनियार स्थापना भगवान ही करंती। सिए गोटिए धर्मर स्थापना करुछंती। कौनसी देवता द्वारा कराउ नाहंती। देवता तो एठारे नाहांती। तेबे निश्चित भावरे कौनसी मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देबे।
ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବେ, ସେହି ଦେବତାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ପଚାରୁଛ, କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଅଟ ଅଥବା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପବିତ୍ର ଅଟ? କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ରାବଣ ଆସି ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଉଛି। ଏହା ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଅଧା ଅଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ, ଆଗରୁ ବୁଝୁନଥିଲ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ରୋପଣ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁରୀ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୈବୀ କୂଳର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ନୂଆ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଆମେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ପୁଣି ରଜଃ ତମଃରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଗଲେ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଣା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ରହିବେ। ପୁରୁଣାକୁ ପୁନଃ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯେବେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପଚାରିବେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି, ଯାହା ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ସେହି ଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ ଅଧର୍ମ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରୁ ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଧର୍ମ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି, ବାକି ଅଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି। ବୃଦ୍ଧି ତ ସବୁ ଧର୍ମର ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବାକି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱତଃ ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମରୁ ଅଧର୍ମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଯାଉଛି। ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜର ଗ୍ଲାନି କରୁଛନ୍ତି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗ ବଦଳରେ ଦୁନିଆ ନର୍କ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେହି ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କେତେ ବିକାରୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଫୁଲ ସମାନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ତୁମକୁ କଣ୍ଟା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ରରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ନିଜ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆସି ଦେଖ। ଆମେ କେତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ଆମର ଚଳଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେବ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ହେବାର ଉପାୟ ବତାଉଛି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ତେବେ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ତ ଶାନ୍ତ ରହି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଶାନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାରୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତି ଅପବିତ୍ରତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବାର ଅଛି। ଆମେ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ମାୟାର ତୋଫାନରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଏମାନେ ପୁଣି ମାୟାର ଗୋଲାମ ହୋଇ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିର୍ବିକାରୀ ରଖିବୁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତଥାପି ବି ମାୟା ରାବଣ ପାଖରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ପୁରୁଷମାନେ ତ ବଳବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ନରମ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଅଲଗା। ଏମାନେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାର ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିକାରର ଅଂଶ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିବାଲା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସନ୍ତାନ କେଉଁ କାମର, ଯେତେବେଳେ କି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରାଇବା ପାଇଁ। ତାହା ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା। ସେମାନେ ତ ବିନାଶର କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ଆମର କୁଳର ରକ୍ଷା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଥିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆ ପାବନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏପରି କଥା ହୋଇନଥାଏ। ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲି, ପୁଣି ମାୟା ରାବଣ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, ପୁଣି ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲ, ତେବେ ବର୍ଷା କିପରି ପାଇବ? ବାବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନେ ପତିତ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ହିଁ କଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କ ଚିତ୍ର କେବେ କଳା ହେବାର ଦେଖିଛ? ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ କଳା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କେବେ କଳା ହୋଇପାରିବେ? ସିଏ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଗୋରା ଅଟନ୍ତି।
କୃଷ୍ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ମହାନ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେବତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେବତାମାନେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 5ଟି ସ୍ତ୍ରୀର, 5ଟି ପୁରୁଷର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ଦେବତାମାନେ ବିକାରୀ, ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଯଦି ସେଠାରେ ବି ରାବଣ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ନା? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଗାୟନ ରହିଛି। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଶନ ରହିଛି। କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇ ମିଶନ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ପୁଣି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ନୂଆ ମିଶନ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଯାଇ ଦେବତା ହେବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିନାହଁ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ତୁମର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ, ପତିତ ଦୁନିଆକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କେତେ ପାପ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଯେବେ ଭାରତରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଗ୍ଲାନି କରାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ପତିତ ହେଲ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶାନ୍ତଚିତ ହେବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧ କଲେ କୁହାଯିବ, ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୂତ ଥିବ, ସେମାନେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ତ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ, ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ଗୋଲାମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ମାୟାର ଆକ୍ରମଣଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ମାୟାର ଗୋଲାମ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଭୂତକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଭୂତକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବରଦାନ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣ ଯେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଏହି ମନପସନ୍ଦିଆ ଉପହାରଟି ଦେବ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମକୁ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଅଛି ଏବଂ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିଘ୍ନ ଆସିବ, ତେବେ ବାବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତ୍ରଛାୟା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାର ବା ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରିବା ସହିତ ବିଘ୍ନଜିତ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ। ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।